السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ پاک کا نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے، میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ یوکے کی ایک عورت کی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ وہ عورت جب بھی اس واقعے کو بتاتی ہے تو وہ کانپ جاتی ہے۔ وہ آج بھی اس کہانی پہ پچھتاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ یہ کہانی بہت دردناک ہے۔ غیر مری مخلوق نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور میرے بچے اور ہم لوگ یہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم لوگ آج بچوں کے نانوں کے گھر جائیں گے، اور ہم لوگوں نے یہ پلان بنا لیا۔ ہم لوگ اپنے گھر سے کافی لیٹ نکلے اور راستے میں ہم لوگوں کو شام ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ تھے ان کی نیچر بہت زیادہ ایڈونچر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ادھر رک جاتے ہیں۔ راستے میں ہمیں 3 سے 4 پرانے گھر نظر آئے، جس پہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ادھر رک جاتے ہیں اور رات ادھر گزاریں گے اور صبح ادھر سے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ گاڑی سے جیسے ہی نیچے اترے تو میرے جو ہسبینڈ تھے ان کے پاس ایک کافی چھوٹے سے قد کا ایک شخص آیا، اور اس نے کہا کہ ادھر مت رکنا، یہاں پہ رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ جاؤ ادھر سے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ وہ ادھر سے چلا گیا۔ اب میرے خاوند نے، وہ 3 سے 4 گھر خالی تھے، ان میں سے ایک گھر میں ہم لوگ گئے، اور ہم لوگ اندر جا کر ہم لوگوں نے چادر وغیرہ بچھائی، اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ادھر رات گزارتے ہیں۔ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم جب بھی سفر پہ نکلا کرتے تھے پلو اور موسم کے مناسبت سے بلینکٹ یا چادریں ضرور رکھا کرتے تھے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی نیچر اسی قسم کی تھی۔ اب ہم نے وہاں پہ چادریں بچھائی اور پلو رکھے، اور سردی کا موسم تھا، بلینکٹ رکھ لیے۔ ابھی ہم لوگ ادھر لیٹے ہی تھے تو ہمیں اچانک سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کچھ جلتی ہوئی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ آنکھیں کہاں سے آئی ہیں یہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ میرے ہسبینڈ نے پھر کہا کہ یہ ہم لوگوں کا وہم ہے، اور ہم لوگ ساری رات باتیں کرتے رہے۔ 2-3 بجے کے قریب ہم لوگوں کو بالکل ہوش نہیں رہی اور ہم لوگ سو گئے۔ جب میں صبح اٹھی تو میں بہت حیران ہوئی کہ میرے جو خاوند تھے وہ اپنی جگہ پہ نہیں تھے، یعنی کہ ان کے جو شوہر تھے وہ جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ میں پاگلوں کی طرح سارے گھر کو چھانتی رہی، دیکھتی رہی کہ وہ کدھر ہیں، میں اور میرے بچے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ دوسرے گھروں میں گئے، اور دوسرے گھروں کو ہم نے چھانا تو وہاں پہ میرے خاوند کی خون آلودہ لاش پڑی ہوئی تھی، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ کچلا ہوا تھا۔ ہم بہت زیادہ ڈرے اور میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہم نے کسی طریقے سے ان کو ادھر سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسے ہی ہم ان کو میں اپنے والدین کے گھر ان کو نہیں لے کر گئی، میں دوبارہ ان کو ان کے گھر واپس لے کر گئی، یعنی کہ ان کے پیرنٹس کے گھر، اپنے سسرال میں، اور ادھر ایک عامل کو ہم نے بلایا اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مرڈر نہیں ہے، ان کے اوپر جنات کا حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کے بعد میری زندگی، یعنی کہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے افسردہ اور وہ بیوہ ہو گئی، اور وہ سب کو یہ میسج دیتی ہیں کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پہ مت رکیں۔ وہ جو شخص ہمیں روک رہا تھا، یعنی کہ وہ کوئی جن تھا، اور اس جن کا جو میرے خاوند نے مذاق اڑایا تھا، اس کی وجہ سے اس نے ان کا یہ حال کیا۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ذوالفقار نے لودھرا سے شیئر کی ہے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں کسی نہ کسی کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی واقعہ ضرور پیش آ جاتا ہے۔ ہم سب لوگ بیٹھ کے، اب جیسے موسم ہے اس میں باتیں کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کے دوپہر کے ٹائم، تو اچانک سے ایک بزرگ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں جوان تھا تو میری زندگی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں جب بھی اپنی فصلوں پہ جاتا تھا، زمینوں پہ جاتا تھا، تو راستے میں مجھے 2 عورتیں ملتی تھیں، اور وہ 2 عورتیں مجھے روک کر کہتی تھیں کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔
मैं अक्सर उनकी इस बात का जवाब नहीं देता था क्योंकि गांव में ऐसी बातें करना ठीक नहीं समझा जाता। एक दिन मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पे वो औरतें मौजूद नहीं थीं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक माह लगातार वो औरतें इसी रास्ते पे खड़ी होती थी, आज वो औरतें इधर मौजूद नहीं हैं। शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा, मैं अपने घर के बिल्कुल करीब जब पहुंच गया तो मेरे घर के करीब वो दोनों औरतें खड़ी हुई थी। वो हमारे गांव की नहीं थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि इनको मेरे घर का कैसे पता लगा है, जिस पे उन औरतों ने मुझे कहा कि हम तो तुम्हारे घर क्या, तुम्हारी हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तुम हमसे दोस्ती कर लो। वो कहते हैं कि मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और मैं घर चला गया। उस रात मुझे ख्वाब आई कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि दो बहुत खून ख्वार शक्ल की औरतें जिनके दांत ज़मीन तक लटक रहे हैं, वो औरतें मेरी तरफ आई हैं और वो मेरा खून पीना चाहती हैं। मैं डर गया और उठ गया। मैं अकल रखता था, मुझे इस चीज़ का इशारा हुआ कि वो जो दो औरतें हैं वो औरतें नहीं, वो चुड़ैलें हैं। मैं समझ चुका था। अब अगले दिन मैं उस रास्ते से गुजरा तो वो दो औरतें फिर उधर मौजूद थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और उनको देखकर वहीं से वापस आ गया। मैं अपने गांव के मस्जिद के मौलवी साहब के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि ये औरतें नहीं हैं, ये चुड़ैलें हैं और ये इस जगह की रहने वाली हैं जिधर से तुम गुजरते हो, इस रास्ते को छोड़ दो। और मैंने फिर इस तरह उस रास्ते को छोड़ दिया। जुल्फ़कार कहते हैं कि उन्होंने जब ये हमें कहानी बताई, आज भी वो जगह उधर मौजूद है। हम लोगों ने वो जगह देखी और अब लेकिन वो औरतें नज़र नहीं आती। वो जो भी मखलूक है, मतलब वो ऐसे ही नज़र आती होंगी लोगों को जैसे अक्सर लोगों को कोई ना कोई गैर मरी मखलूक नज़र आ जाती है। ये कहानी थी जुल्फ़कार की, जिन्होंने लोधरा से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार अपनी कहानी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शिल्पा ने इंडिया से शेयर की है। शिल्पा कहती हैं कि जिन आंटी की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, जिनके ऊपर एक बिल्ली नुमा चुड़ैल आशिक हो गई थी, उन आंटी की डेथ हुए 1 माह हो गया है। और वो आंटी बहुत अजीब व गरीब तरीके से उनकी डेथ हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब उनकी चिता को आग लगाई गई, चिता पे आग लगने के बाद आधी रात को उस जगह पे उसी खौफनाक औरत को देखा गया है। लोगों ने इस चीज़ की बाकायदा गवाही दी है कि वो औरत उस चिता पे बैठ के राख जो बच जाती है, थोड़ी बहुत नीचे आग लगी होती है, उस राख को खा रही थी और हम लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। और शिल्पा कहती हैं कि उन आंटी की डेथ भी इसी तरीके से हुई कि जब उनकी डेथ हुई, उनके गले के ऊपर बहुत बड़े नाखूनों के निशान थे। वो जो भी चुड़ैल आफत थी वो उनकी जान ले गई और अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये एक छोटा सा वाक़या था शिल्पा का जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि उनकी आंटी के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा। तो लिसनर्स, ये कहानी थी शिल्पा की। बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है आमिर गिल ने। आमिर गिल कहते हैं कि मैं सरगोदा का रिहायशी हूँ और कच्ची आबादी वाली साइड पे मेरी रिहाइश है। हम लोग वहाँ पे ज़्यादा आबादी क्रिश्चियंस की है और हम लोगों के उधर एक आमिर है जो कि जन्नात को निकालता है। उधर एक लड़की आई जिसके ऊपर एक जन आशिक था और उस लड़की का हुलिया इतना अजीब था, वो लड़की आधी रात के टाइम दुल्हन बन जाती थी। और जो आमिल था उसने भी यही कहा कि आधी रात को ही तुम लोगों ने जब ये दुल्हन बन जाए तो उसको मेरे पास लाना है। वो जो आमिल था वो हम लोगों का दोस्त था। उस लड़की को दुल्हन बनी हुई हालत में जब हमारे पास उस यानी कि उस आमिल के पास लाया गया तो वो लड़की बड़ी अजीबोगरीब बातें करती थी और वो ये कहती थी कि मैंने परिस्तान देखा है, मैंने फ़लाँ जगह देखी है, जबकि उसके माँ बाप कहते हैं कि ये आज तक इन जगहों पर नहीं गई और वो उन जगहों का सही जिक्र करती है, ठीक तरीके से बताती है। उसके ऊपर एक जन्नात का असर है और वो जन्नात उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। ये भी एक छोटा सा वाक़या था आमिर गिल का जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया आमिर गिल अपनी कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और इनसे आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपना और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखा करें, सब रिश्तों से मोहब्बत किया करें, सबसे प्यार से रहा करें, किसी के लिए बुरा कभी मत करें। तो लिसनर्स, अगर आपको मेरे चैनल की कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप भी अपनी स्टोरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मेरे ईमेल आईडी पे स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और मैं आज फेसबुक लिंक भी शेयर करूँगी, उस पर भी आप अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। तो लिसनर्स, इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।